हाँ जी ठीक है। बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, राग कानड़ा अष्टपदियां, महला चौथा, घर पहला। मन सतगुर शरण त्यावे गो, मन सतगुर शरण त्यावे गो, लोहा हिरन होवे संग पारस, गुण पारस को होए आवे गो। ये बाणी हजूर चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज जी की है। कल भी सत्संग दे विच ओही वचन आए सन। अज फिर तो सतगुर बहुत ही प्यारा संदेश जो दे रहे ने। बड़े प्यार दे नाल सारे असीं सतगुरां दे वचन जिहड़े आ श्रवण करिए। और ये बेनती मैं बार बार करता रहना है कि सत्संग दे विच जदों असीं बैठते हैं तो हर काम वास्ते जिस तरह असीं कोई खाना भी खांदे हैं तो सतगुरां दा हुक्म है कि सतगुरां दे चरनां 'च नमस्कार करके उन्हां दा ध्यान करके तो फिर शुरू करो। इस तरह ठीक है असीं मंगलाचार पढ़ते हैं, बेनती पढ़ते हैं, लेकिन पढ़न दे विच ते करन दे विच बहुत फर्क हुंदा है। तो इस करके सत्संग दे विच जदों सतगुरां दे कोई वचन असीं सुनते हैं तो जे तो चंगी तरह हाज़र हो के उन्होंने सरवण करिए, उन्होंने विचारीए तो फिर तो जी दशा बदलती है। तो जे असी सिर्फ जिस तरह स्वामी जी ने फरमाया कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, कारज तेरा कैसे होवे भाई, गुर संग उपरी प्रीत लगाई। जे वैसे ही तन नाल हाज़र रहने मन इत्ते हाज़र ना होवे तो वो गल नहीं बनती, क्योंकि मन का काम ही यहो है कि इन्हें सानू भगती तो दूर करना है, सतगुरां दे वचनां ते टिकन नहीं देना। अगों पिछों कोई असीं संसारी काम करते हैं तो बड़ा मन विच खुभ जाता है, लग जाता है। एक बारी कोई कहानी पढ़ लीए, कोई असीं फिल्म देख लीए, सानू सालां तक उहदी स्टोरियां जिहड़ियां याद रहिंदियां ने। सत्संग दे विच बैठ के बड़ी शांति नाल बैठते हैं, अजे कि कोई हलचल नहीं कोई किसी तरह भी, पर फिर भी जे पुछया जाए तो हो सकता है कि सानू कोई वचन भी विचों कोई याद होवे या ना होवे, क्योंकि मन जिहड़ा आ वो नहीं खलोंदा। मन का काम है भजना, तो बई सिख का काम की है कि अपने सतगुरां दा बल लैके उन्होंने बन के रखना होता है, क्योंकि हाज़र रहेगा उस जगह के उत्ते तो फिर ही कुछ लै पाएगा। इसलिए बेनती, क्योंकि सतगुरां दे वचन भी इसे परथाई ने। उन्होंने फरमाया कि मन सतगुरु शरण ध्यावे गो, किसी का नाम नहीं लिया, अपने मन की गल ही आ रही है। असी सारे ही उन्होंने सेवक, असी सारे अपने अपने मन में सवाल करना है। यो ही बेनती बार बार होंगी है, क्योंकि असी कई बार जो भी कोई मौका मिलता है इकट्ठे बैठन का, सानू दूसरों के औगण दिसते हैं, दूसरों दीयां कमियां पेशियां नज़र आउंदियां ने, अपने वाल कभी भी साडा ध्यान नहीं जाता। और जदों तक साडा अपने वाल ध्यान नहीं बनेगा, साडे विच सुधार नहीं कोई आ सकता। दूसरों वाल देखते हैं, दूसरों को साफ कर भी देने, उन्होंने सुधार आ भी जाएगा, पर साडी गल किस तरह बनेगी। इसलिए सतगुर बहाना तो मन का लै रहे हैं, पर अपने सेवक तो ही पूछ रहे हैं कि बई तू सतगुरां की शरण चाहता भी है कि नहीं चाहता। ये सवाल कदों पैदा होता है कि जो एक बच्चा क्लास के बैठता हो, स्कूल जाता हो, फीस भी तार रहा है, क्लास के हाज़री भी भर रहा है, सारिया किताबां उस तरह लिया के आता है, पूरा टाइम लगा रहा है, पर फिर भी ध्यान वह पढ़न वाल नहीं होंदा, जां पढ़ता नहीं है, या उन्होंने कोई याद नहीं होंदा,
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਪਕੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਅੜਚਣਾ ਆਉਣ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚੋਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਐਸੇ ਕਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਵਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਮਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਏ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਏ, ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਬਈ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀ। ਚਲੋ
ਲੰਬੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਉਸ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਜੇ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲੱਥੇ ਉਹ 'ਚ ਖਲੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਸੈਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ 2 4 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇਗੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੋਹਾ ਹਿਰਨ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪਾਰਸ, ਗੁਣ ਪਾਰਸ ਕੇ ਹੋਏ ਆਵੇਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਪਾਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਪਾਰਸ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮਨ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ, ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੀ ਡੇਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਾਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਝੜਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਜਣੀ, ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆਵੇਗੋ, ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਚਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 10-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 50, 100, 200, 500 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਜਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛਿਨਮੇ ਬੜੇ ਛਿਨਮੇ ਘਟੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਮਾਵਣਾ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵਣਾ। ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਸੰਗ ਪਾਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਈ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਪੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡਾਂ ਤੱਕ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਜਾਵੇ। ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਸ਼ਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਬਈ ਕਦੀ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਸਿੱਖ ਡਿਉੜੀ ਲੰਘ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਬਾਂਹ ਕਿਹਦੀ ਫੜਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ
ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਧਿਆਵੇ ਗੋ, ਲੋਹਾ ਹਿਰਨ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪਾਰਸ, ਗੁਣ ਪਾਰਸ ਕੋ ਹੋਏ ਆਵੇ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਪਾਰਸ, ਜੋ ਲਾਗੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੇ ਗੋ। ਜਿਉ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਤਰੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਾ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਵੇ ਗੋ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ? ਲੋਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਤੇ ਬਈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲੈਣਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲੈਣਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਘਾੜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਆਹ ਤੇਰੇ ਚ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਤੇਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ, ਆਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਆਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਈ ਮੰਨੀ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਔਗਣ ਸ਼ਾਇਦ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਈ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ, ਵੱਤਰ ਇਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣੀ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਲਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਲੂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਘੀਆ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਚ ਚਾਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅਵਿਦਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਪਾਰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਦੇਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਿਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਹਾਰ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਪਾਰਸ, ਜੋ ਲਾਗੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੇਗੋ, ਜਿਉ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਰੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਵੇਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪੈਜ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਈ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਈ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਕਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਦੀ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖੂਹ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਓਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਓਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਬਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੁਛ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸੇ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਕਰ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਪਾਰਸ, ਜੋ ਲਾਗੇ ਫਲ ਪਾਵੋਗੇ, ਜਿਉ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਰੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੇਗੋ, ਜਿਉ ਅੰਬਰੀਕ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਧਿਆਵੇਗੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਪਾਈ, ਸੁਦਾ ਸੁਦਾ ਕਰ ਧਿਆਵੇਗੋ, ਦਿਆਲ ਦੀਨ ਪਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਾਵੇਗੋ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਨੀਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਅੰਬਰੀਕ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਧਿਆਵੇ ਗੋ। ਅੰਬਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਰੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਜੋ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਇੰਨੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਵਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਥਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਘਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਭਾਈ, ਸੁਧਾ ਸੁਧਾ ਕਰ ਧਿਆਵੇ ਗੋ। ਦਿਆਲ ਦੀਨ ਪਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭਟਕਾ ਫਿਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਸੇ ਥਾਪੇ, ਤਿਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਗੋ। ਜੇ ਕੋ ਸਰ ਸੰਦੇ ਜਨ ਉਪਰ, ਫਿਰ ਉਲਟੋ ਤਿਸੇ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਉਣਾ ਮਾਣ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਪੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਲੱਖ ਬਾਂਹ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ
कि गुरु मेरे नाल खड़ा है। गुरु की एक बांह नाल होवे ते कहंदे सारी दुनिया एक पासे भावें खड़ी होवे तां विगाड़ नहीं कुछ सकदी है, पर इहनूं माण होवे गुरु के वचन ते। मैं कल भी ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ कर रहा सी, ਅਸੀਂ सत्संगी हो के अपने आप ਨੂੰ सत्संगी ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ सेवा ਕਰਦਿਆਂ नाम लैके ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ मन 'ਚ विश्वास भरोसा ही नहीं ਬਣਿਆ। गुरु के वचन सुनी जाने मत्थे टेकी जाने बड़ी गुरु गुरु करी जाने बड़ियां दलीलां दई जाने लोगों को मत्तां दई जाने तो माड़ी जी कोई गल आ जाती है तो असी मन वहम करना शुरू कर दिंदा है, कहना शुरू कर भी कोई मन चाहेगा कभी किसी ने कुछ कर दिता साडे उत्ते। मैं कई देखिया सतगुरु के बच्चे ऐसे कोई माड़ी जी कोई रुकावट कोई शरीर नहीं कोई ठीक हो रहा दवाइयां खा रहे हैं मन चाहता है नहीं जी किसी ने ना कुछ सानू दे दिता साडे घर ते कर दिता। कोई कहता साडे घर च लहू के छिट्टे पे, कोई कहता मेरे घर च आ डिग्गा सी वो निकलिया कुछ वो निकलिया। किसी का विआह नहीं होंदा कहते इन्हें इहदा साया बन दिता है, कोई बाहर की फाइल नहीं लग रही तां रुकावट जी किसी ने पा दी है। कभी कोई कह दिंदा कि मेरे आ घरों निकलिया उस बई जो मर्जी होवे सारी दुनिया इहदी वैरी बन जाए सारी दुनिया इहदे नाल वैर कमावे पर एक बांह गुरु की करूगी उत्थे। जिन्होंने माण आया ना क्यों कहा कि मेरा रुसे ना कलगियां वाला जग भावें सारा रुस जे। दुनिया मन्नी कदों है मनदी कदों है ये सानू वहम हुंदा है आ दुनिया साडी आ रिश्ते साडे आ खास आ आम आ ये साडे आ इत्थे है ही कोई नहीं है। बस गुरु ही है जिहदे अंदर वसिया है जिहदे अंदर वो अपना लगता है। तो बई मन च विश्वास होवे सारे काम करे ये अपने मन च दया भावना रखे ये नहीं कि भाई अपना नहीं है तो असीं कोई वैर कमाउणा है किसी नाल। पर जे ये सोचता है कि लोगों को खुश कर लेगा तो बई दुनिया च ये सतगुरां ने मिसालां दित्तियां ने हर एक जीव दे नाल ये काम हुंदा है करके देखीदा है नहीं वो खुश नहीं कोई हुंदा है। पर ये अपनी दया ना छड्डे जो अपने ये गुण ने वो ना छड्डे गुरु वाला है ये अपने वो चों ना हटे पर किसी की फिक्र ना करे ये अपने गुरु के मार्ग से चलिया जाए गुरु के वचनों से पक्का पैरा दवे। दुनिया जो मर्जी करती फिरे दुनिया की करेगी ਇਹਦਾ कुछ नहीं कर सकती। भाई जे इन्हां चीज़ों तो हटेगा तो फिर ही गुरु के उत्ते वचन के उत्ते चल पाएगा नहीं तो मन ने तो कमजोरी दई जानी है कभी कुछ कभी किसी पासों। इनू चाहिए है कि भाई सतगुरां के वचनों से पैरा दवे कोई किसी गल का फिक्र नहीं कोई गल की टेंशन नहीं जो कहती है दुनिया कहती रहे सानू दया गुरु की पैंदी रहे। दुनिया को किहड़ा कोई भाई सर्टिफिकेट लेना दुनिया को कोई कह दे चार जने कह दें बे बहुत चंगा है तो असीं चंगे हो गए तो चार जने कह दें कि माड़ा हो गया तो असीं माड़े हो गए। किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ये अपने आप को गुरु के वचनों के उत्ते खिलार के देख ले कि जे तो गुरु के वचनों से पूरा है तो बई ये ठीक है तो जे गुरु के वचनों से पूरा नहीं है तो फिर सारी दुनिया भावें उन्होंने चंगा कही जाए अपने आप को चंगा ना समझे। सतगुरु ने फरमाया ही अपना मीटर आप वेखते रहो किसी के हाथ च ना मीटर दिखाओ। इत्थे असीं वोटां करते रहने जे कोई कारण कहीं कोई गल होवे कहंदे फलाणे नूं पुछ लो फलाणे नूं पुछ लो उन्हें आ इदां पुछ लो आ की करदा वो की करदा नहीं बई अपने गुरु का डर रखिए गुरु जानता है कि नहीं गुरु तो झूठे ना पईए दुनिया के किहड़ी गल दुनिया तो इत्थे सच्चियां नूं झूठे साबित कर दिंदी है झूठियां नूं सच्चे साबित कर दिंदी है। रोज़ असीं फिल्मां देखते हैं नाटक देखते हैं की नहीं हुंदा उहदे विच पर ये गुरु ते अपने ते विश्वास करे जे अंदरों सही रहे मैं कहना दुनिया की कोई ताकत इहनूं हिला नहीं सकती कोई दुख नहीं दे सकती सच्चा सुख इहदे अंदर इहनूं मिल जाएगा। इस करके उन्हें फरमाया है कि बई किसी तरह अगे उन्होंने कहा कि दयाल दीन पए हैं सतगुर हर मार्ग पंख दिखाओगे सतगुरु शरण पए हैं थापे तिन राखण को प्रभु आवेगा। जे उसकी शरण च आ गया है तो बई प्रभु इनू आप रखने वास्ते जिसकी रख्या करने वास्ते आप प्रगट हो जाता है हर जगह के उत्ते प्रगट हो जाता है। हाँ जी बेटे एक बार कर दे जे को सर संदे जन ऊपर फिर उल्टो तिसे लगावे गो हर 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 सर सेवे तिन दरगे मान दवावे गो गुरमत गुरमत
ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਵੇ ਹਰ ਗਲ ਮਿਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਕੰਨ ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ, ਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਗੁਰਮਤ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ 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 ਧਿਆਵੇ। ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮਨਮਤ ਛੱਡੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਫੜੇ। ਗੁਰਮਤ 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 ਧਿਆਵੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਰਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸੰਧੇ ਜਨ ਉਪਰ ਫਿਰ ਉਲਟੇ ਤਿਸੇ ਲਗਾਵੇਗੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਰਮ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਨਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸੰਧੇ ਜਨ ਉਪਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਲਟੇ ਤਿਸੇ ਲਗਾਵੇਗੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹਰ 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 ਸੁਰ ਸੇਵੇ ਤਿੰਨ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਦਿਵਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤ 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 ਧਿਆਵੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਬਈ ਮਨ ਮਤ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਗੋ। ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਹਰ ਰੂਪੋ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਪੂਜ ਕਰਾਵੇ ਗੋ। ਸਾਖਤ ਨਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹਰ ਪਰਮਾਵੇ ਗੋ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸੁਆਨ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕਰੰਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਜਗ ਕਾ ਤਾਰਕ, ਲਗ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਗੋ। ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਖ ਸਮਾਵੇ ਗੋ। ਰਾਧਾ ਸੁਮੇ ਰਾਧਾ ਸੁਮੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ, ਹਰ ਰੂਪੋ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਨ ਪੂਜ ਕਰਾਵੇਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਰਸ ਵੈਸੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਸ ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਚਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ, ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਲਗਾਈ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, 4 ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, 6 ਲਾ ਦਈਏ, 10 ਲਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ 0 4 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5 ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜੋ ਲਾਇਆ ਕੋਡ ਉਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਨਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹਰ ਭਰਮਾਵੇਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਨਰ ਹੈ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਚੇ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਭਰਮਾਵੇਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਲ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਲ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਲ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਆਪ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਚਨ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸਵਾਨ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਵੇਖ ਮਾਇਆ ਕਰੰਗ ਲਗਾਵੇਗੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਜਗ ਕਾ ਤਾਰਕ, ਲਗ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਗੋ। ਬਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਖ ਸਮਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਖ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਤ ਨਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਬੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉੱਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੁਰਾਈ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਰਾਧਾ।